श्रोताबंधु साहित्य और संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुच्ची। जीवन स्रोत रे अनेक घटना प्रवाह गतिशील थाए। सकाळरू राति पर्यंत केते शब्द लहरी मनर भावनार ध्वनि प्रतिध्वनि को भाषार कादुअरे लेसी देई मन भितरे जो मूर्ति गढ़ा हो जाए ताहा ही गल्प। प्रतिदिन से बंची रहे मनरे हृदय शिरा प्रशिरारे पुणी स्नायुरे। श्रोताबंधु एभली वक्तव्यर उपस्थापिका हेउछन्ती आम समयर जणे प्रतिश्रुतिबद्ध गाल्पिका सिंधु सेन। आज तांकर मुक्ति मंत्र कविता संकलनरू एक सुंदर क्षुद्र गल्प शुणिबा जार शीर्षक हेउछि मुठाए शून्यता। गाल्पिका श्रीमती सिंधु सेन। समुद्र को खूब भल पाए सुरेखा। समुद्र कूलर झाउबण निरोला परिवेश विस्तीर्ण बेलाभूमि तापई अनेक आकर्षण। तेणु समय पाइले से छुट्टी आसे ए समुद्र कूल को। बाली सेजरे अनेक समय से बितेई दिए। सते जेमिति बाली सेज हेउछि अनेक दिनरू हजाई देइथिबा ता मार उषुम कूल। मन सरस थाउ अबा विषन्न थाउ ए बेलाभूमि ही ता मनरे भरी दिए प्रसन्नता। समुद्र सह मन खोली कथा कही हुए, सुख दुख बांटी देई हुए। अदूरे बाली उपरे पिलामानंकर दौड़ा दौड़ी खेल शामुका गोटाइबार दृश्य ताको खूब भल लगे। मनरे जेते क्लांति थिले भी समुद्र जलभागरू हालुका शीतल पवन आसी हरण करिनिए तार अवसाद। तेणु सांध्य भ्रमण समय रे किछि मुहूर्त से अटकी जाए ए बेलाभूमि रे। समुद्रर रंग और रूप को देखी से जेमती कही पारे ता मनर कथा। नोलिया मानंकर ढेउ भांगिबार दृश्य साथी रे प्रेमी जुगलंक जोड़ी जोड़ी बाली उपरे चलिबार दृश्य देखिबारे से नीतिदिनिया अभ्यस्त। तथापि सुरेखा निकटरे समुद्र किंतु सबुदिन रही जाए रहस्य होई। समुद्र जेमिति प्राणछुआसर प्रतीक। क्लांति नाही, अवसाद नाही, विरति नाही। समुद्रर ढेउ गणिबा बेले हठात ता मनरे धारणा हो जाए जे समय परि ढेउ माने भी क्यों अनादि अनंत कालरू रही आछंती। जेमती रही थांती आकाश, ग्रह, नक्षत्र और तारापुंज। बेले बेले सुरेखा भावे मनीष जीवन और समुद्र मध्य अनेक मेल रही। समुद्र भी रंग बदलाए, रूप बदलाए, मन बदलाए। समुद्र सह एकात्मता क्योंठी काहींकी ताहा भाबिले मनरे तार अनेक द्वंद्वर ढेउ भांगी जाए। तथापि समुद्र जे ता जीवनर प्रेरणार उत्स, सांत्वनार माध्यम, ए कथा अन्य केही न जानिले भी सुरेखा बेस अनुभव करिछि। जीवनर उत्स केउठारु आरंभ से कथा हुए तो भगवान ही केवल कहि परिबे, मनीष नुहे। तेबे सुरेखा जीवन रे एही समुद्र ही अनेक ईप्सित आकांक्षित स्वप्न। सेथिपाई बोधुए प्रतिदिन संध्यारे से टाणी हुई आसे ए समुद्र कूलकू। सेदिन भी सुरेखा बसीथिला तार से पूर्व निर्धारित स्थान रे अल्प दूर रे बाली उपरे प्रेमी जुगल दुहे पाखापाखी बसी गपसपरे मजी जाइथिले। खूब पाखरु सुरेखा से दुही को लक्ष्य करुथुला। कथा गुड़िक संपूर्ण स्पष्ट न हेले भी सेमानक भाषा और इंगित बुझिबाकू सुरेखा को आदौ कष्ट हेउ नथिला। झियटी थिला अत्यंत प्रगल्भा। युवक जनक ठारू से जेमिति अधिक खुशी थिला बोली मने होतला। सुरेखा को बाली उपरे दुईटी किशोर किशोरी भली दौड़ा दौड़ी करी उपभोग करुथिले गोधूलीर परिवेश को। देखु देखु दुही चलीगले किछि दूर को। सुरेखार दृष्टि स्थिर होइगला सेठी जेउठी से दुही बसीथिले। बाली उपरे कौन चिकचिक करुची केही देखिबा आगरु से तळु उठाई नेले। छोट मनी पर्सटीए चारिकोणिया, छोट छोट काच खंड बसा जाई दूररू चकचक दिसुथिला। खूब सुंदर होइथिला पर्सटी। झियटीर भ्यानिटी बैगरू अजाणतरे बोधे खसी पड़िछि। पर्सटी को नहीं एकड़ सेकड़ देखि नेला सुरेखा। चेन खोली दे चमकी पड़ला। ए कौन? एके बार 1500 टंका। चंचल चंचल पाद पकाई आगो को चलुथिला सुरेखा। जेमती हेउ सेमानकु भेटिबाकू पड़िबो। सुण सुण एमती अन्यमनस्क ही चलिबा ठीक नुहे। पर्सटा जदि मो हाथ रे न पड़ी आउ का हाथ रे पड़ी थांता। देखिनियो देखिनियो
1,500 ରହିଛି। ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲା ଦୀପିକା। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହାତରେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣକ ପର୍ସଟିକୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୀପିକା ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଅଣ୍ଡାଳି ପକେଇଲା। ସତେ ତ, ପର୍ସଟି ତ ତା ଅଜାଣତରେ କେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ବାସ୍ତବରେ କେତେ ସଚ୍ଚୋଟ ସେ ନାରୀ ଜଣକ। ନହେଲେ 1,500 ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ତ୍ୟାଗ କରି କେହି କ'ଣ କେବେ ଫେରେଇ ଦେଇପାରେ ପର୍ସଟିକୁ? କ'ଣ କହି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଭାବିପାରୁନି। ଧନ୍ୟବାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବରଂ ଆଗକୁ ଯେପରି ଏ ଭୁଲ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିଲେ ଖୁସି ହେବି। ଦୀପିକାର ଭୟ ମିଶ୍ରିତ ସ୍ୱର ଶୁଣି ମୁହଁରେ ସାମାନ୍ୟ ହସ ଖେଳି ସୁରେଖା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁମର ନାମ? ଦୀପିକା ରାୟ। ଏଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି MBA ପଢ଼ୁଛି। ଏଇ 3-4 ଦିନ ତଳେ ଘରକୁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି। ଆଜି 1,500 ଟଙ୍କା ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କଲା ଦୀପିକା। ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଋଣ ମୁଁ କେବେ ଶୁଝିପାରିବିନି। ମା ସିନା ମୋର ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ ଆଜି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୋ ଭୁଲକୁ ଯେଭଳି ସଂଶୋଧନ କରିଦେଲେ, ତହିଁରୁ ମୁଁ ମୋ ମାର ଦର୍ଶନ ପାଇଗଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତୁମ ଆଖିରେ ମୋତେ ତୁମ ମା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି, ତେବେ ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଡାକ କାହିଁକି? ସୁରେଖା ମାଉସୀ ଡାକିପାର। ଅପରିଚିତା ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଭାବକତ୍ୱ ଅତି ଆପଣାର ପରି ଲାଗୁଥିଲା ଦୀପିକାକୁ। ସେଦିନ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ସତମିଛ କହି 3,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଥିଲା। 1,500 ରଖିଦେଇ ଆଉ 1,500 ପର୍ସରେ ଥିଲା। ଯଦି ସବୁତକ ପର୍ସରେ ଥାନ୍ତା। ଘରେ ତୁମର ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? 2 ଭାଇ, 2 ଭଉଣୀ, ଆମେ। ମୁଁ ବଡ଼। ମୋ ଜନ୍ମିତ ମା ନାହାନ୍ତି। ସାବତ ମା ମୋତେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ବାପା ମୋତେ ଅନେକ ଦିନରୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଦାସ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏକା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁ। ସୁରେଖା ମାଉସୀଙ୍କୁ ହାତ ଉଠାଇ ନମସ୍କାର କଲେ ଚନ୍ଦନ। ସୁରେଖା ଏଥର ଉଠିଲେ। କେଇଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଗରୁ ଦୀପିକାର ମମତ୍ୱର ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗପିଥିଲେ ହୁଏତ ଦୁହିଁଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଫିତା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଲମ୍ବି ପାରିଥାନ୍ତା, ଆଉ ସମ୍ପର୍କର ଆଦ୍ୟ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଟିକେ ଯତ୍ନର ସହ ପୋତା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଅଥଚ ଏସବୁ ହେବା ଆଗରୁ ସୁରେଖା ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। ଦେଖିଲ ତ ଚନ୍ଦନ, ସୁରେଖା ମାଉସୀ ପାଖରେ କେତେ ଆତ୍ମୀୟତା। ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଆଜିର ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦିନର। ସେଦିନ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଫେରି ଭଲରେ ଶୋଇପାରିନଥିଲା ଦୀପିକା। ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା ସୁରେଖା ମାଉସୀଙ୍କ ମୁହଁ। ଜନ୍ମ କଲା ମାଆକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛି କି ନାହିଁ ତାର ମନେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଦେଖିଛି ବିମାତାଙ୍କ ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର। ଜାଣିଛି ବି କେମିତି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ଘର ଛାଡ଼ି ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଖିରେ ତାର ଲୁହ ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା। ସୁରେଖା ମାଉସୀକୁ ଦେଖିଲା ପରଠାରୁ ତା ମନ ଭିତରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଗୁଥିଲା। ସୁରେଖା ମାଉସୀ ତାର ମାଉସୀ ନ ହୋଇ ମା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ କି? ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସନ୍ତେ କି? ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଭାବିଯାଏ ଦୀପିକା। ମନ ହୁଏ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ହେଲେ ସୁରେଖା ମାଉସୀ କେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସନ୍ତି? କ'ଣ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ? ସେସବୁ କଥା ସାହସ କରି ପଚାରି ପାରିନଥିଲା ଦୀପିକା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମାସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୀପିକା ଅନେକ ଥର ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିଥିଲା। ସୁରେଖା ମାଉସୀଙ୍କ ସହ କାଳେ ଭେଟ ହୋଇଯିବ ଏଇ ଆଶା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ହେଉଥିଲା। ନା, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିହେବନି। ଏଥର ସୁରେଖା ମାଉସୀଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିନେବ ତାଙ୍କର ଠିକଣା। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ, ଆଉ କଷ୍ଟ କରି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବେଳେ ସୁନାରଙ୍ଗ କିରଣରେ ଚହଟି ଉଠୁଥିଲା ସମୁଦ୍ରର ନୀଳ ଜଳ। ସେ ଅପରୂପ ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବ ଦେଖି ସେ ଆଡ଼କୁ ଏକଲୟରେ ଅନେଇ ରହିଥିଲେ ସୁରେଖା। ଏ କୋମଳ କଣ୍ଠସ୍ୱର ପୁଣି କାହାର ହୋଇପାରେ? କିଏ? ଦୀପିକା? ହଁ ମାଉସୀ, ଏଇ କେତେଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଖୋଜିଛି। ମୋତେ ଖୋଜୁଛ? କାହିଁକି? ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ କିଛି କାମ ଥିଲା? ଚନ୍ଦନ କାହିଁ? ଆଜି ଚନ୍ଦନ ଆସିନି ମାଉସୀ, ମୁଁ ଏକା ଆସିଛି। ଏକା କାହିଁକି? ଚନ୍ଦନ ସହ କିଛି କଳିଗୋଳ ହୋଇଛି ନା ମତାନ୍ତର? ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା ଦୀପିକା। ସୁରେଖା ମାଉସୀ ସତରେ କ'ଣ ତା ମନ କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ନହେଲେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ତାଙ୍କୁ କଲେ କାହିଁକି? ଦୀପିକା, ମୋ କଥା ତୁମ ମନରେ ଆଘାତ ଦେଲା ବୋଧହୁଏ। ଯଦି କିଛି ନ ଭାବ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି। ଚନ୍ଦନ ସହ ତୁମ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତା ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣେ ନା। ତେବେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନରେ ଅନେକ ଭାବନା ଆସେ, ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ମୋ ଝିଅ ସାଗରିକା କଥା। ସେ ବି ଏଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଆଉ ଠିକ୍ ତୁମରି ପରି ସ୍ୱପ୍ନଜିତ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିଲା ଏଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ।
ସାଗରିକା ଥିଲା ଆମର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ। ଖୁବ୍ ଅଲିଅଳରେ ଆମେ ତାକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲୁ। ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନଜିତ ଥିଲା ତାର ସହପାଠୀ। କେବେ କେମିତି କେଉଁଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନଜିତ ହିଁ ତା ମନରେ ଭରି ଦେଇଥିଲା ମୁଠା ମୁଠା ସ୍ୱପ୍ନ। ଏତକ କହି ସୁରେଖା ମାଉସୀ ଅଟକିଗଲେ। ଆଖି ତାଙ୍କର ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ସୁରେଖା ମାଉସୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦୀପିକାକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଲାନି। ସୁରେଖା ମାଉସୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବାକୁ ଦୀପିକାକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଲାନି। ସାଗରିକା ହିଁ ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ। ସାଗରିକା ଏବେ କେଉଁଠି ମାଉସୀ? ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ମୋତେ ପଚାରନି ଦୀପିକା। କେବେ ସମୟ କରି ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଆସେ। ସାଗରିକା ସହ ଦେଖାହେଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବୁ। ଏତକ କହି ସୁରେଖା ମାଉସୀ ଉଠିଗଲେ। ଯିବାବେଳେ ଘରର ଠିକଣା ବତାଇ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ସୁରେଖା ମାଉସୀଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ ଅନେଇ ଦୀପିକା ଭାବି ଯାଉଥିଲା ଅନେକ କିଛି। ସାଗରିକା ଜୀବନରେ ଏମିତି କ'ଣ ଗୁରୁତର ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୁରେଖା ମାଉସୀଙ୍କ ମନରେ ମରିଯାଇଛି ସରାଗ? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଚନ୍ଦନ ସହ ତାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭିନ୍ନ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସତର୍କ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସାଗରିକା କ'ଣ ତାଙ୍କର ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରେମିକା? ନା, ସ୍ୱପ୍ନଜିତ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତାର ମନ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଉଥିଲା। ଏପରିକି ଚନ୍ଦନ ସହ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କିମ୍ବା ଫୋନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ହଁ, ନିଜ ସୁଖରେ ଅଂଶୀଦାର କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗ ଖୋଜେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ବାଣ୍ଟି ନେବା ପାଇଁ ମଣିଷ ସାଥୀଟିଏ ଖୋଜେ। ଚନ୍ଦନ ତାର ସୁଖର ସାଥୀ କି ଦୁଃଖର ସାଥୀ ତାହା ସେ ଜାଣେ ନା। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣେ, ନାରୀ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦିନ ବାସି ହୁଏ ନାହିଁ। ଉଦ୍ୟାନରେ ଅନେକ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ସବୁ ଫୁଲ କ'ଣ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗେ? ଦୀପିକା ଭାବୁଥିଲା, ସୁରେଖା ମାଉସୀ ସାଗରିକାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପରୋକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଚେତାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ? ବାସ୍ତବରେ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଯୌବନ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ସମତଳ। ସମୁଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଯେମିତି ଉତ୍ତାଳର ତରଙ୍ଗର ଏତେଟା ଆଲୋଡ଼ନ ବା ପ୍ରକମ୍ପନ ନଥାଏ, ଯୌବନର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ କମ୍ପନ ବିହୀନ ଶାନ୍ତ ନିଶ୍ଚଳତା। ଯେଉଁ ରୂପ ଯୌବନକୁ ନେଇ ଆଜି ଚନ୍ଦନ ଜୀବନରେ ସେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ପାରୁଛି, ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିର କ୍ଷତଚିହ୍ନ ତା ମନରୁ ଲିଭିଯିବା ଆଗରୁ ସେ ଯଦି ସକଳ ଆକର୍ଷଣ ହରାଇ ବସେ, ସେଦିନ ହୁଏତ ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆଖିରେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ହୁଏତ ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ କଥା ଭାବି ବସିଲେ। ଏକ ଶ୍ୱାସରୋଗୀ ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦୀପିକାର ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। କିଏ ଜାଣେ ଚନ୍ଦନ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ନା ପ୍ରେମର ଅଭିନୟ କରୁଛି? ହଁ, ଜୀବନକୁ ଅଭିନୟ ମନେ ନ କରି ଅଭିନୟରୁ ଜୀବନ ମନେ କରେ ବୋଲି ତ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଆପଣାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଖୋଜିଲେ ସେଠି ଅଭିନୟ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ? ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଅଭିନେତାର କାମ। ପର୍ଦ୍ଦା ପତନ କିନ୍ତୁ ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହେନା। ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା। ଚନ୍ଦନକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ତା ପାଇଁ ଭୁଲ କି ଠିକ୍ ସେ କଥା ଭାବି ପାରୁନଥାଏ ଦୀପିକା। ସାଗରିକା ସହ ନିଜକୁ କେବଳ ତୁଳନା କରୁଥିଲା ସେ। ଯଦିଓ ସେ ସାଗରିକାକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନି, ତେବେ ସୁରେଖା ମାଉସୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥିଲା ସାଗରିକା ଅସାମାନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ। ସ୍ୱପ୍ନଜିତର ସ୍ୱପ୍ନର ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା। ଏତେ ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନଜିତ ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାରଣା କଲେ କାହିଁକି? ଆଲୋକ ଦେଖିଲେ ମଣିଷ ଚାଲିବାର ନିଶାରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯାଏ। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆଲୋକ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାଟ ଚାଲିଲେ ଯେତେ କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟା ପଡୁ ପଛେ ତାକୁ ଆଡ଼େଇ ମଣିଷ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲେ। ତେବେ ସାଗରିକା ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ନା ଆଲୋକ ଥିଲା, ସେ କଥା କିଏ ଜାଣେ? ସୁରେଖା ମାଉସୀ ସେଦିନ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, ସବୁ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଖୋଜି ନେବା ତ ମଣିଷର ଧର୍ମ। ସବୁ ନିରାଶା ମଧ୍ୟରେ ଆଶାର ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ତୋଳି ଧରିବା ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଦୀପିକାର ସୁରେଖା ମାଉସୀଙ୍କ ସହ ଆଉ ଭେଟ ହୋଇନି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ। ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦୀପିକା ପାଖରେ ଏତେଟା ସ୍ପୃହା ନାହିଁ। କିଏ ବା ତାର ଅଛି ସେଠାରେ? ବିମାତାଙ୍କ ବିଷଦୃଷ୍ଟିର ବଳୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ସେ ତ ଏକ ପ୍ରକାର ଭଲରେ ଅଛି। ଘର ଯିବା କଥା ପଡ଼ିଲେ ଦୀପିକାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯିବ କି ଥରେ ସୁରେଖା ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ। ସାଗରିକା ସହ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତା, ତାକୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱାସନା ତ ସେ ଦେଇପାରନ୍ତା। କେମିତି ହୋଇଥିବ ସାଗରିକା? ତା ଭଳି ଲମ୍ବା, ତନୁ ପାତଳୀ ନା ଗୋରୀ? ମନେ ମନେ ସେ ଏକ ସ୍କେଚ୍ ଆଙ୍କୁଥିଲା ସାଗରିକାର। ସୁରେଖା ମାଉସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ମାତ୍ର, ଥରଟିଏ ତାକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହେଉ ତା ସହ ଭେଟିବାକୁ ହେବ। ସୁରେଖା ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ ସାଗରିକା ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ପାରେନି।
ତାର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା କ'ଣ ତାର ଉଚିତ ନୁହେଁ? ତା ଛଡ଼ା ସୁରେଖା ମାଉସୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ବୋଧହୁଏ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଲା ଦୀପିକା। ମାଉସୀ ଯେଉଁ ଠିକଣା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ସେ ଠିକ୍ ମନେ ରଖିଛି, ତେଣୁ ଘର ଖୋଜି ନେବାରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ହଁ, ସାଗରିକାକୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ଭେଟିବ, କ'ଣ ନେବ ତା ପାଇଁ? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଫୁଲ ଦୋକାନ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ବାଃ, ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି ଫୁଲତୋଡ଼ାଟା। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ସାଗରିକା ପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ତାର ପ୍ରଥମ ଭେଟି। ଫୁଲ ତୋଡ଼ାଟିକୁ ଯତ୍ନରେ ଧରି ଅଟୋରେ ବସିଲା ଦୀପିକା। କଲିଂ ବେଲ୍ରେ ହାତ ରଖି ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କଲା ସେ ଆଗ କିଏ ଦୁଆର ଖୋଲିବେ। ସୁରେଖା ମାଉସୀ ନା ମଉସା ଅବା ସାଗରିକା? ହଁ, ଯିଏ ବି ଖୋଲନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଚିହ୍ନିବାକୁ ତାକୁ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଫୁଲ ତୋଡ଼ାଟିକୁ ସାଗରିକା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁତାର ସମ୍ଭାଷଣ ଜଣାଇ ବସେ। ତା ଭାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକେଇ ସୁରେଖା ମାଉସୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଆରେ ଦୀପିକା, ତୁମେ? ବହୁତ ଦିନ ପରେ କେମିତି ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆମକୁ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମାଉସୀ, ଆସିବି ଆସିବି ବୋଲି ଅନେକ ଦିନରୁ ଆସି ପାରୁନଥିଲି। ସାଗରିକା କେଉଁଠି? ଚାଲନ୍ତୁ ତ ତା ସହ ଆଗ ଟିକେ ଦେଖା କରେ। ଏତକ କହି ଫୁଲତୋଡ଼ାଟିକୁ ସସମ୍ମାନରେ ଟେକି ଧରିଲା ଦୀପିକା। ସରି ଦୀପିକା, ସରି, ବହୁ ଡେରି କରିଦେଲ। ତୁମ ହାତରୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ସାଗରିକା ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇ ମାତ୍ର 25 ଦିନ ତଳେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ଆମ ଚାରିପଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି ଅନେକ ଶୂନ୍ୟତା। ତୁମକୁ ସେଦିନ କହୁଥିଲି ନା, ସାଗରିକା ଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନି। ସାଗରିକା ବି ତୁମ ଭଳି ଅନେକ ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ସେ ବି ଥିଲା ଏକ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର। ଉପରକୁ ଯେତେ ସ୍ଥିର ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ମନେ ହେଉଥିଲେ ବି ତା ମନର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରେ ଥିଲା ପ୍ରବଳ ଅନ୍ତର୍ପ୍ରବାହ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଶାନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗେ, ସାଗରିକାର ନିର୍ବିକାର ରୂପ ଦେଖି ଆମକୁ ବି ସେଦିନ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗିଥିଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଆମେ ସେଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲୁ। ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଯେତେବେଳେ HIV ପଜିଟିଭ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲା, ତା ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା। ମୁଠା ମୁଠା ସ୍ୱପ୍ନ ବୁଣୁଥିବା ଝିଅଟି ମନରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା ମୁଠା ମୁଠା ଶୂନ୍ୟତା। ତା ପରଠୁ ସ୍ୱପ୍ନଜିତ୍ ଆଉ କେବେ ଆସିନି ତାକୁ ଭେଟିବାକୁ, କି ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରିନି। ଏଇ ତ ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା। ବିଶ୍ୱାସ କର ଦୀପିକା, ତୁମକୁ ସେଦିନ ଚନ୍ଦନ ସହ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ବି ଜାଗିଥିଲା ଅନେକ ଶଙ୍କା। ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ତୁମେ ସାଗରିକା ଭଳି ଅଦିନରେ ଝରି ପଡ଼ିବ। ତା ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ତାହା ଆଉ କାହା ଜୀବନରେ ଯେମିତି ନ ଘଟୁ। ମୁଠା ମୁଠା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚି ହୁଏନା ଦୀପିକା। ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ କ୍ଷଣିକର କଳ୍ପନା, ଯାହା ସତ୍ୟ ତାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖ। ତୁମ ଚଲାପଥରେ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ରାଶି ରାଶି ସୁଖର ଫୁଲ ଅଜଳି ପଡ଼ୁ। ଏତକ ମୋ ତରଫରୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତୁମେ ସୁଖୀ ହୁଅ ଦୀପିକା, ସୁଖୀ ହୁଅ। ଦୀପିକା ହାତରୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାଟି କେତେବେଳୁ ଖସି ପଡ଼ି ତଳେ ଲୁଟୁଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ବିଦ୍ରୂପ କରି କହୁଥିଲା, ଫୁଲ ମଉଳିଯିବ ଜାଣିବି, ମଣିଷ ତାକୁ ଆଦର କରେ, ପୂଜା କରେ। ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଜାଣିବି, ମଣିଷ ମୁଠା ମୁଠା ଶୂନ୍ୟତା ଖୋଜି ହୁଏ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ବୁଲି ହୁଏ। ଯଦିଓ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭରି ରହିଥାଏ କେବଳ ଶୂନ୍ୟତା। ଯଦିଓ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭରି ରହିଥାଏ କେବଳ ଶୂନ୍ୟତା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସମୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକାଙ୍କୁ, ଉପନ୍ୟାସିକାଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀମତୀ ସିନ୍ଧୁ ସେନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନସ୍ଥ ଏକ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ମୁଠାଏ ଶୂନ୍ୟତା। ଆଜିର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟି, ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।